KRP 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:35 ਹੋਏ ਨੇ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਵਰਾ 2021 ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। 13 ਕੱਤਕ ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 553 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ नहीं इलाके दे पहले तो मैं गल ये करन लग्या सी कि रिश्तेदारियां च किवें वरतदे आ। बहुत लंबियां रिश्तेदारियां भी वरतदे आ ते कई नेड़े दी रिश्तेदारियां भी तोड़ बैठे। चलो मैं कहा ज्यादा पर्सनल हो जू उन्होंने अगले हफ्ते करांगे। फिर मेरे मन च आया भी अपने इलाके दी अज गल करी, जिथे जिथे दे तुसीं सुणदे हो अपने इलाके दी गल ते ओह इलाके दी खासियत। तुहाडे इलाके दे विच कुछ ना कुछ होऊगा, कोई मेला हो, कोई छिंज हो, कोई टूरनामेंट हो, कोई बलदां घोड़ियां दी भाज हो, कोई किसी दे बाग होणगे, किते इलाके दे विचों कोई शहीद दी जगह होएगी। जिवें सारा जे असीं गढ़शंकर तो जाइए मालपुर वाल नूं योधियां दी शहीदां दी धरती है। धन्ना सिंह बाबलपुर वालियां दा पिछले दिनी शहीदी दिवस लंघ के गया शायद, जे मैं गलत नहीं, मैनूं फोटो किसी ने भेजी मैं भुल गया। पर उन्हां दी गल जां मालवे दे पिंडां दे विच ढाबां दी गल जां बागां दी गल, कुछ पिंडां दी खासियत है जिथे कुछ ना कुछ संद बनदे आ वधिया, कईयां बनदियां ते टकूए बनदे आ, गंडासे बनदे आ, श्री साहिबां बनदियां। इस तरह ही रोपड़ दी जे गल करिए आनंदपुर साहब तो लैके मरिंडे तक, मरिंडे बागा वाला उहनूं कहंदे सी ते बाग लगे वेखे। अंबे अंब अज तो 25-30 वरे पहला लुधियाणे वाली सड़क ते अंबे अंब हुंदे सी। गौर साहब वाली नहर ते जां रोपड़ों आउणे नाल साडे नीलों दे पुल तक ते दराहे तक बहुत हले भी हरे बाई बहुत है। बड़े दरख्त 100 साल पुरानियां टाहलियां ते उस इलाके दे विच गुरुआं दी धरती बहुत मुकद्दस स्थान चमकौर साहिब दा, उसकी गल बागा वाले की गल जां आनंदपुर साहब च रोपड़ीए कहंदे ने गुरुआं दी धरती है। हले भी नीले दे शाह सवार दे घोड़े दे सुंब खड़कदे सुणदे सानू। ये धरती की गल क्या करदा तू भाई, साडे पिंडां दी गल होर है। ओह कुछ ना कुछ खासियत है। उरले बने पुआध आ जाइए ते माझे दे विच माझे दे मल्लां दी कहानी की है, माझे दे जोरावरां दी कहानी की है। मजाल सरदारां ने अज तक संघर्ष सिर ते कढे है। जिहड़ा भी समा संघर्ष के समय भी करड़े रहे ने ते हुण दुख के समय नशे नूं भी इन्ना घेर के दुश्मन ने बात अणहोणी कीती है, उजाड़ दिता सारा कुछ। 20 वरे जंजां नहीं चढ़ियां पिंडां दे विचों ते माझे दीयां गल्लां छिंजां दीयां गल्लां ते अज आपां गल्लां बातां करांगे इलाके दी। कुछ ना कुछ तुहाडे पिंडां च होऊगा जरूर, कोई योधे दी जगह होऊगी, कोई कुछ ना कुछ होऊगा। सो इलाके की ही गल करनी है। 1844 247 1550 छेती धोरांगे जे वध तो वध कॉलर नाले कित्थों दूरों बैठे सुनते हो ते फोन करके दस्सिओ। ते मैं खास तौर पर अज कहना रिसैप्शन ते अपने बसरा साहब उन्होंने मैनू भेजा स्क्रीन शॉट 30 फोन किए हुए, फोन नहीं लगता। ते हुण मैं दसदा उन्होंने भी भाई हुण ख्याल रखियो, फोन खड़कू जद सारिਆਂ नाल जरूरी चढ़न वाले हक्कां दी भेंट उत्ते तुहानूं शरधा दे फुੱਲ चढ़ाउण लग्या। तुहाडी याद विच बैठ के 2 घड़ियां एक दो प्यार दे हंझू बहाउण लग्या। तुहानूं मिलू हंगारा संसार विचों मुੱਢ ਬੰਨਿਆ तुसीं कहानियां दा। सौ खांदे हां असीं जवानियां दी, मुੱਲ तारांगे असीं कुर्बानियां दा। जिथे गए हो असी भी आए होना जानो, बल्दी चिखा हुण ठंडी नहीं होण देनी। गर्म रखांगे दौर कुर्बानियां दा, लहर हक्कां दी रंडी नहीं होण दे। खेडण जान दे हड़ां दी हिक अंदर श्री जुल्म दी झंडी नहीं होण देनी। साम्राज दी मंडी जे हंद होया पर लोथां दी मंडी नहीं होण दे। संतरा उदासी जी ने किन्ना करड़ा लिखिया 60वें च, एक श्रद्धांजलि ते एक ललकार, दोनां दीयां गल्लां उन्हां ने। धन्नवाद जी सारिਆਂ ਦਾ। दाऊ माजरे ने इन्ना सोहना लिखिया
कहता रिंड हस पई अक्का नूं, रिंड हस पई अक्का नूं, अख मार के बिंडियां दा शोर सुन के, दर वट के खड़प्पे खड्डी बैठे, कूकदा कोई मोर सुन के, किते इश्क ने मारे ललकारे उड़िया चकोर सुन के, अख चुक के झांजर नीवी पा गई कैंठियां दी टौर सुन के, तिखी मुछ ने भन्नी अंगड़ाई गुत्त दा नहौर सुन के, नहोर नहोरा नहोरा दाऊ माजरे दी किथे को न्याई, दसदा कोई शोर सुन के। आह बंदा स्वाद ही लिया दिंदा जद लिखदा। अज सुनेहा जिम दे भाफां वाले कमरे च बैठे दो तीन असीं दोस्त गल्लां करन लगे जिंदगी दियां। ये यार आरा रोपड़ी आर कहंदे ने आरा बई ये गल चल पई, कहंदे तुसीं कल ओहदी सुनाई सी मुख मंत्री दी गल, किन्ना क ढिल्ला हो गया। मैं कहा ढिल्ला तो खबर कल संदेहा ही आई है, ढिल्ला तो होऊगा, चिर दा ते टैस्ट टूस्ट हुंदे होणगे, पर एक गल इहदे विच जिहड़ी करन वाली है कढण वाली इह है वे मित्रा, जिंदगी का जिहड़ा रंग है ते जिंदगी का जिहड़ा आनंद है वह दिहाड़ी ते दिहाड़ी का ही है। इहने किते पुछ के थोड़ा आउणा बई की कहंदा है, ये तां इस तरह ही इहने आउणा है जिहने ढिल्ला होना ਉਹਦੇ रुतबे थोड़ा देखने। बहुत वार हुंदा है जिंदगी दे विच, बहुत इंसानां नूं जाणदे आ जिहड़े बिल्कुल ही कुछ खांदे नहीं पींदे नहीं, वेजीटेरियन ने, कोई नशा नहीं पींदे खांदे नहीं कुछ, पर ढिले मस्से हुंदे ने तां फिर बड़ा हुंदा यार ये की कहानी हो। अच्छा एक होर ਜਿਹੜੇ कोई रुतबे ते बंदे बैठे हुंदे आ जिन्हां ते आपां नूं माण जिहा हुंदा जां जिन्हां नूं ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਗਟੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਟੋਲੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਊ ਹੈ, ਢੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ, ਅਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਰਤਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਫੜ ਸਿੱਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਚੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਬਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੂਠਾ, ਉਹ ਗੂਠਾ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਲਿਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਚੱਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੂਤ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ HA ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ HA ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ JA ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 1 2 3 ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ 1 2 3 ਆਉਣਾ, 9 10 11 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘੱਲੋਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੋਂ ਚੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਫੇਰਨ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਚੱਲੀ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੱਥੇ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਝਾਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੋਂ ਖੀਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ? ਜਿਹੜੇ ਢਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਢਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਢਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਤੇ ਕਾਰੂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰਤਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਬਦਾਲੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਉੱਡ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਨਾਸਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਬਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਧਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਲਮਕਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੱਕਾ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਿਆ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਬੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਢਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਨੱਪ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਲਵੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇ। ਬਸ ਜੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵੈਲ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਰਜਰੀਆਂ 10 ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸਿੱਧੀ, ਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਤਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ 2011 'ਚ, ਧਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਖੂੰਡੀ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਘੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਐਸਾ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ LMI ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਡੁੱਬੂਗੀ ਦੇਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਟਸ ਫੁਨਰਲ ਹੋਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈੱਡ FM ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। 20 ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 80 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ LMI ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ LMI ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ $35-35 $36 ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਵਾਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 1200-1500 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਵੋ, 250 ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦਵੋ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। 6-6 7-7 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਆਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ ਕਿ 1-2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ LMI ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ LMIਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁਣ WSO ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਾਂ ਕਰਨੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੋਲਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ LMIA ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦ ਬੋਲਿਆ। ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ WSO ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ LMIA ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਘਸੀਟਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ? ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ WSO ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। WSO ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ WSO ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ID ਚੱਲ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਸ਼ੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ WSO ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਡਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ।
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟicker ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜੇ ਕਹਿ ਹਟੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ 50-50 ਹਰਦੀ ਐਲਐਮਏ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਰਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਬਰ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਲ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਫਾਹਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। LMIA ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ LMIA ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੁਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ LMIA ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਦ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਜਦ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਖੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ? ਕੁਛ ਬਣ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਬੜਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘੋੜੇ ਗਾਉਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜਦੀ ਆ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 2-2, 3-3 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ WSO ਦੀ ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਰੈਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਠੂਠੂ ਤਾਂ ਹੱਥੀ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਠ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ 20-20, 18-18, 19-19 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜਵਾਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ 18-19 ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਰੁੜ ਜੂ।
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਮਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹਲੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ, ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਕਲੀ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੇ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਵੇ, ਦੇਖ ਕਾਰ, ਲੈ ਵੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖ, ਲੈ ਵੇ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 30,000 40,000 ਲੈ ਕੇ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ 40,000? ਕੈਸ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਸੈਂਡਿੰਗ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਡੀਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਚ, ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਚ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦ ਮਰਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਦ ਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ 19 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 17-18 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 20 ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨੋ ਆ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲੱਗੇ 25-30 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ।
ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ LMIਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੰਨੇ 5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਸਬਕ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਸਬਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਫਲੇ ਪੂਰੀ, ਨੇਕੀ ਘਟੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਦੀ ਫੜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 5-6 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਵਾਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ 7,000 ਤਨਖਾਹ, 7,000 ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, 21,000 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਕ 19-20 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਵਾਕੜੀ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 2 ਬੈਗ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ? ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ? 40-40, 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੱਟ ਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਟੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 6-6 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਬੋਡੀ ਬੈਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਐਡਾ ਦੂਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਗਲਾਪਣ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 95% ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਲ MP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, MLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ 5 ਨੇ, 10 ਨੇ, 20 ਨੇ, 25 ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ PNP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਕੱਲਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਫਸਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸੂਬੇ ਦੇ। LMI ਪਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੂਬਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਡ ਪਾਓ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ 10-12%, 15%, 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਓਗੇ? ਅੰਦਰਲੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬਲੇਡ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਪੜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਧੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਟਰੂਡੋ ਭਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੀ ਭਜਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਕਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 2017-18 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬੈਗ 'ਚ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਆ ਗਏ, 25 ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਜੂੰਗਾ? ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ MP ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ MLA ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਖੜੂ? ਮੇਰੀ ਨਿੱਜ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆਊ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਿਛਲੇ 4-5, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ। ਪਰ 4-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦਹਾਸੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 5-4 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਨੀਵੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ, ਫਰਜੀ ਕਾਲਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ LMI ਵਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਈਲਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨੁਭੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਘੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ, ਹਾਂ 22-24 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਜਵਾਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋੜਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪੱਕੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਖਰਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਉਹ ਭੱਜਣ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨ
ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੈ ਗਏ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੱਲਣ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਐਡੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਸਲੂਟ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਕੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 12-13 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਲ 12-13 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2011 ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। 1:22 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਸਰੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ 2-2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ, 2-2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਾਲਜ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੂਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਿਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਖੜ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂ, ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਕਟਮ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਔਕਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ?
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ 'ਚ ਕੈਥੀ ਟੌਮਲਸਨ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟ ਕੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਹਟ ਗਈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਡਗਲਸ ਟੌਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ, ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੈਥੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤੀ? ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟੈਚੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ 30 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਟਵੈੜਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਚੌਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੱਬ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗਾਹ ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਐ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਗਾਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਟੋਕਰਾ ਹਰੇ ਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ? 1844 247 1550 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਲਾਕੇ ਲੂਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਖਬਰ 5 ਬਾਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੋਟਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਕੂ ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੂਤ ਆ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੂਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 78 ਚ 84 ਚ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਏ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਚੁਕਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਰਕਸ਼ ਟੰਗਾ ਜੰਡ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਨਾਵਲ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲੀਗਲ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਖਿੰਜ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਖਿੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਫੈਡਰਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੀਏ। LMI ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥੱਲੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਧਨਾੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਮੰਨ ਮਾਲ ਵੰਡੋ, ਜਿੰਨੇ LMI ਚੱਕੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ MLA ਤੇ MP ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਦਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਵੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 844 247 1550 ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗੋਣੀ ਤੇ 17-18 ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, 5 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ, 30 ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਹੈਰੀਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 28 30 ਵਰਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5-6 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਫਰਨੀਚਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਗੱਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੱਦੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੰਗ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਗੱਦੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ $5-5 ਦੀਆਂ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ। 1.5 ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ, 1.5 ਸਾਲ। ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਢਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ 4 ਟੰਗਾਂ ਚੋਂ 3 ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, 1 ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਵੇ ਸਟੋਰ, ਕੋਈ ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 604 781 83 84 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 128 24 78 ਐਵਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਰੀਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, 28 ਤੇ 78 ਤੇ, ਯੂਨਿਟ 106, 28 24 78 ਐਵਨਿਊ, 604 781 83 84 ਹੈਰੀਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ UBC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਓ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 64 75 ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ 87 ਆ 82 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ SFU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, UPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ? 3 ਤੋਂ 7। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ % ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹੀ ਕਲੋਨੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1% ਤੇ 0.5% ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬਾਈ ਜੀ 10-15 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ +2 ਲਈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਆਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਮੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰ ਪਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 11 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ 2018 ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, 20,000 ਫੀਸ ਦੇਤੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CIC ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਸਫੋਰਡ, ਬਰਨਬੀ, ਚਿਲਾਵੇ, ਕੈਮਲੂਸ, ਕਲੋਨੇ, ਮੇਪਲ, ਨਨੈਮੋ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ, ਸੋਇਸ, ਪਟਿੰਗਟਨ, ਰਿਚਮੰਡ, ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਵਾਕ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, PR ਲੈ ਲਓ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫਰਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਪਰੌਟ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਜ, ਐਬਸਫੋਰਡ, ਬਰਨਬੀ, ਚਿਲਾਵੇ, ਕੈਮਲੂਸ, ਕਲੋਨਾ, ਮੇਪਲ, ਨਨੈਮੋ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ, ਸੋਇਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਗਟਨ, ਰਿਚਮੰਡ, ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਰਸ PG WP ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਲਕਿਰਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੈਸਲਗਾਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਕਸ, ਕੈਸਲੋ ਸੈਂਟਰ, ਨਕੋਸਪ, ਨੈਲਸਨ ਟ੍ਰੇਲ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੈਸਲਗਾਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਕਸ ਨੇ, ਕੈਸਲੋ ਸੈਂਟਰ ਚ ਨੇ, ਨਕੋਸਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨੈਲਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਲ ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੈਲਕਿਰਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਮ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੂਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ, ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ,
5000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ 7000 10000 ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ 10000 ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਬੌੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਟਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਿਆਣੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਔਖਾ ਹੋਗਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਕਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1-2 ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨੇ ਸ਼ਮਕਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਟ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਪੀ ਲੈ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। ਐਨਐਮਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ, ਐਨਟੀਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ, ਬਈ ਭਾਈ ਪੱਟੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਰੁੱਖ ਅਗਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਬੈਗ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਏਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਓਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਜਾਂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 30,000 40 ਵੱਧ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਬੰਨ ਲਵੇ ਵੀ 20,000 ਲੈਣਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਫੀਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਕੋਲ 10 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 1-2 ਜਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲੋਣੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਐਵਸਫੋਰਡ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿੰਗਰੇ ਢੇਡੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਫੂਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪਏ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਈ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੱਚਰ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਫਿਰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਐ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਠਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ MLA MP ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ MP ਨਾਲ ਜਾਂ MLA ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਚੱਲੋ ਬੈਗ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਅੱਜ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਟੰਕੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਥੰਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆ। ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਲੱਗ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਮ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਗਈਆਂ, ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ।